તો નમસ્કાર ગુજરાત, આજના તાજા સમાચારની અંદર આપનું સ્વાગત છે। તો દેશ અને દુનિયાના સૌથી મોટા સમાચાર જાણવા માટે વિડિયોને અંત સુધી જોતા રહેજો અને આવા જ સમાચાર સૌથી પહેલા મેળવવા માટે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। तो मित्रों आज प्रथम समाचार विषय बात करें तो गुजरात राज्य मध्यम वर्ग और गरीब वर्गना जे दीकराओ छे तेमने मित्रों जे परेशानी भोगवी पड़े छे तेने लईने सौथी मोटो खुलासो करवामां आव्यो छे। कहेवामां आव्युं छे के अंबाणी अने अदाणीना दीकराओ लाइनमां नथी उभा परंतु तमारा दीकराओ लाइनमां उभा छे तेवुं निवेदन आपवामां आव्युं छे। आम आदमी पार्टीना ईसुदान गढ़वीए मित्रों भाजप पर प्रहारो करता जणाव्युं छे के अत्यारे जे गरीब खेडूतो मध्यम वर्गना लोको अने जे मित्रों नाना माणसो छे तेनी दशा जे छे ते भाजपे बेहाल करी दीधी छे। त्यारे गुजरात जोड़ो जनसभा आम आदमी पार्टीना ईसुदान गढ़वीए भाजप पर आकरा प्रहारो करता जणाव्युं के गुजरातमां जे छे ते आ सरकारनुं कोई विजन ज नथी। सरकार पोते पण जाणती नथी के ते शुं करवा मांगे छे। साथे गामनो के गामना लोकोनो विकास न थाय तो आ सरकार शुं कामनी तेवुं पण मित्रों तेमणे जणाव्युं। कारण के छेल्ला 30 वर्षे आ सरकार छे छतां पण खेडूतो उपर अत्यारे दिन रात अत्याचारो थई रह्या छे। बीजा नंबर पर मित्रों तेमणे एवुं पण कह्युं के तमारा दीकराओ लाइनमां उभा छे। आजे राशन कार्डनुं केवायसी करवाथी लईने बेंकमां पैसा काढवा होय अथवा तो कोई पण प्रकारनुं खातर लेवुं होय तो पण लाइनमां उभું રહેવું પડે છે। જ્યારે અંબાણી કે અદાણીના દીકરાઓ જે છે તે કોઈ લાઇનમાં ઉભા નથી એનાથી સાબિત થાય છે કે આ સરકાર જે છે તે ગરીબોની નથી અને ઊંચા ઉદ્યોગપતિઓની છે તેવું પણ તેમણે કહ્યું। સાથે જ મિત્રો તેમણે એવું પણ જણાવ્યું કે તમારા દીકરાઓ જે છે સરકારી શાળાઓમાં ભણી રહ્યા છે અને શાળાઓમાં પણ તેમને પૂરું શિક્ષણ મળી રહ્યું નથી। જ્યારે તમામ મોટા નેતાઓના દીકરાઓ બહાર ઊંચી યુનિવર્સિટીઓમાં ભણી રહ્યા છે તો આ સરકાર જે છે ने खास करीने प्रजाओने अत्यारे जे छे ते बेहाल करी रही छे। तो आवनारा चूंटणीनी अंदर आम आदमी पार्टीनी सरकार 2027 में बनशे तो अमारुं विजन छे के अमे खेडूतो माटे अने मध्यवर्गना लोको माटे काम करीशुं तेवुं पण ईसुदान गढ़वीए जणाव्युं। तो त्यार पछीना महत्वना समाचार विषय बात करें तो योजनाना नामे थई रह्युं छे मोटुं कौभांड। बचीने रहेजो कारण के लोकोने छेतरवामां आवी रह्या छे। जे आ मित्रों लोको पासेथी 36,000 रुपया लूंटवामां आवी रह्या छे। तमे पण आ लूंटफाटनो हिस्सो ना बनी जता कारण के अत्यारे मित्रों जे छे ते खास करीने पीएम मुद्रा योजनाना नामे नवी छेतरपिंडी सामे आवी छे। जेमां तमारे मित्रों पहला 36,000 रुपया जमा करवाना रहेशे अने त्यार पछी तमने 3 लाख रुपया सुधीनी सहाय मुद्रा योजना अंतर्गत मळशे तेवुं मित्रों जे छे ते अत्यारे मेसेज वायरल थई रह्यो छे अने घणा बधा लोकोना 36,000 रुपया पण अहींया जई रह्या छे। तो मित्रों हुं तमने जणावी दઉં કે જો તમારે મુદ્રા યોજનામાં 3 લાખ રૂપિયાની સહાય મેળવી હોય તો એના માટે તમારે રૂપિયો પણ ભરવાની જરૂરિયાત નથી। સરકાર મુદ્રા યોજના ચલાવે છે તેમાં જો તમારે 3 લાખની લોન લેવી હોય તો તમે યોજનામાં ફોર્મ ભરીને કોઈ પણ રૂપિયો ભર્યા વગર સીધી 3 લાખ રૂપિયાની સહાય સરકાર પાસેથી મેળવી શકો છો। આનો મિત્રો ફાયદો લેવા માટે ઘણા બધા છેતરપિંડી કરવા માટે ઘણા બધા લૂંટેરાઓએ અત્યારે એવો મેસેજ વાયરલ કર્યો છે કે 36,000 રૂપિયા તમારે ભરવા પડશે અને તમને સીધી 3 લાખની લોન મળશે। તો મિત્રો મુદ્રા યોજનામાં તમારે રૂપિયો પણ ભરવાનો નથી, મફતમાં તમને લોન સરકાર આપે છે। 20 લાખ રૂપિયા સુધીની મુદ્રા યોજનામાં સહાય મળે છે। 1 રૂપિયો પણ તમારે ભરવાનો થતો નથી। તો આ રીતે જે યોજનાના નામે છેતરપિંડી અને લૂંટફાટ ચાલી રહી છે એનાથી ખાસ બચીને રહેજો। तो त्यार पछीना महत्वना समाचार खेडूतो जगत आखानी भूख भांगशे तेवुं निवेदन आपवामां आव्युं छे गुजरातना मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल द्वारा। त्यारे मित्रों तमने जणावी तो हमणां थोड़ा दिवस पहला नरेन्द्र मोदी पण गुजरात प्रवासे आव्या हता। त्यार पछी मित्रों कृषि कल्याण योजनाओने लईने पण मित्रों घणी बधी माहिती आपवामां आवी हती। त्यार पछी मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल द्वारा मित्रों एवुं निवेदन आपवामां आव्युं के आपणा देशना वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी कहे छे के खेडूतो जे छे ते आ देशनी दोरी छे अने खास जो खेडूतोने आ देशमां पूरतुं पाणी, वीजળી, खातर अने पाकना सारा भावो मळे तो खेडूतो पोताना बावड़े आखा जगतनी भूख भांगी शके तेम छे तेवुं मित्रों मोदीजीए कह्युं हतुं। हवे मित्रों अहींया मोटी वात ए छे के मोदीजीए एवुं पण कह्युं के जो खेडूतोने पूरतुं पाणी, वीजળી, खातर अने पाकना भाव मळे तो ए ज वस्तु आ देशमां नथी मळी रही। खेडूतोने पाणी मळे छे तो वीजળી नथी मळती, वीजળી मळे छे तो खातरना फाफा पड़े छे अने आ बधी वस्तु मळी जाय तो छेल्ले पाकना सारा भाव मळता नथी। आवी रीतना मित्रों खेडूतोने अत्यारे पोताना घरनी भूख भांगवानो पण मित्रों जे छे ते वलखा मारवा पड़े छे। जगत अने दुनिया आखानी भूख भांगवी मित्रों खेडूतो माटे दूરની વાત છે। પોતાના परिवारનું भरण गुजरान अत्यारे मित्रों भरण पोषण करवुं पण मुश्केल बनी रह्युं छे आ मोंघवारीनी अंदर। त्यार पछीना महत्वना समाचार विषय बात करें तो हवे तमारा बेंकमां धक्को तमारे खावो ज पड़शे। घरे बैठा ऑनलाइन कामो नहीं थाय। तो मित्रों देशभरनी बेंकोए हवे वेरिफिकेशन नियमोमां फेरफार करीने एक महत्वपूर्ण निर्णय लीधो छे। त्यारे मित्रों हवे तमारे जे छे ते ऑनलाइन वेरिफिकेशन बेंको द्वारा प्रोसेस थती हती ते नहीं थाय। रूबरू बेंकमां तमारे जावुं ज पड़शे, धक्को खावो ज पड़शे। आनो मित्रों अर्थ ए थयो के जे रीतना ऑनलाइन अरजीओ पहेला थती हती, वेरिफिकेशन प्रोसेस थती हती बेंकनी, तो हवे तमारे बेंकना संबंधित कामो माटे जे छे ते ऑनलाइन तमारा नहीं थाय। बेंकमां जे छे ते फिजिकल वेरिफिकेशन करवुं पड़शे एटले के रूबरू जे छे ते धक्को हवे खावो पड़शे।
ત્યારબાદના મહત્વના સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો પાક ધિરાણ લોન માફ કરવામાં આવી મોટી માંગ। ત્યારે મિત્રો તમને જણાવી દીધું ગુજરાત રાજ્યના ખેડૂતોની ઉપર અત્યારે જે છે તે મોટા ભાગના ખેડૂતો ઉપર દેવું છે પાક ધિરાણ લોન છે, જેને ઘણા બધા ગામડાઓની અંદર મંડળી પણ કહેવામાં આવે છે। આને લઈને મિત્રો જે સરેરાશ એવરેજ કાઢવામાં આવી સર્વે થયો તેમાં ગુજરાતના ખેડૂતો ઉપર માથા દીઠ એટલે કે દરેક ખેડૂત દીઠ 56,000 રૂપિયાનું દેવું છે। તો મિત્રો ખેડૂતોએ જ્યારે પહેલા પણ જ્યારે ચૂંટણીઓ આવતી હતી ત્યારે ઘણી બધી માંગો કરી હતી કે દેવા માફ કરવામાં આવે, લોન માફ કરવામાં આવે, છતાં પણ મિત્રો સરકાર તરફથી ક્યારેય પણ ઓફિશિયલી જવાબ મળ્યો નથી। ત્યાર પછી જે 2023ની અંદર 2 લાખ રૂપિયાની લોન માફ કરવામાં આવી હતી તેલંગાણાની અંદર, ત્યારે ગુજરાતમાં પણ માગણી કરવામાં આવી કે બીજા રાજ્યોમાં જો લોન માફ થતી હોય તો ગુજરાતમાં પણ કરવામાં આવે, ત્યારે પણ મિત્રો જે છે તે લોન માફી કે દેવા માફી નહોતી થઈ। ત્યાર પછી હવે મિત્રો જે છે તે પરેશ ગોસ્વામી જેવા નેતાઓએ પરેશ ગોસ્વામી જેવા હવામાન નિષ્ણાંતોએ જે છે તે મિત્રો ખાસ કરીને માંગ કરી હતી કે 3 લાખ પાક ધિરાણ લોન માફ કરવામાં આવે, નહીતર મહા આંદોલન થશે। ત્યાર પછી હજુ પણ મિત્રો આ મામલો જે છે તે ગરમાયેલો છે, જોવાનું રહેશે કે ભવિષ્યમાં સરકાર જે છે તે લોન માફ કરે છે કે નહીં। મિત્રો તમારું શું માનવું છે, પાક ધિરાણ લોન માફ કરવી જોઈએ કે નહીં, કોમેન્ટમાં લખીને જણાવી દેજો। તો ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો અંબાલાલ પટેલે કરી વાવાઝોડાની આગાહી। સૌથી મોટા સમાચાર આવી રહ્યા છે, તેની વચ્ચે નવી આગાહી ગુજરાત રાજ્યની અંદર કરવામાં આવી છે, ત્યારે તમામ લોકો સાવધાન, કારણ કે વર્ષ 2026 શરૂ થાય એ પહેલા વાવાઝોડું ગુજરાત રાજ્યને ધમરોળી શકે। હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલ અવારનવાર નવી આગાહીઓ કરતા હોય છે, તેની વચ્ચે તેમણે આગાહી કરતા માહિતી આપી છે કે ગુજરાત રાજ્યની અંદર આવનારા દિવસોમાં વાતાવરણમાં અચાનક મોટો પલટો આવી શકે। તારીખ 16 થી 17 તારીખ આસપાસ જે છે તે ગુજરાત રાજ્યમાં વાદળો છવાવાની પણ શક્યતાઓ છે અને અમુક ભાગોમાં ઝાપટાઓ પણ પડી શકે। તેની સાથે 22 તારીખથી વાવાઝોડું પણ આવી શકે। બંગાળની ખાડી અને અરબી સમુદ્રની સિસ્ટમને કારણે 22 ડિસેમ્બર પછી એક વાવાઝોડું ચક્રવાતી સિસ્ટમ સક્રિય થઈ શકે પણ તેવી આગાહી કરવામાં આવી છે અંબાલાલ પટેલ દ્વારા। એટલે કે આવનારા દિવસોની અંદર ગુજરાત રાજ્યમાં ફરી એકવાર કમોસમી માવઠા શિયાળે ભૂક્કા બોલાવી શકે। ત્યાર પછી સૌથી મોટા સમાચાર આવી રહ્યા છે, ગુજરાતમાં નવા જૂની દિલ્હીની અંદરથી મિત્રો જે છે તે મુખ્યમંત્રીને તેડું આવ્યું છે। ત્યારે આજે મિત્રો દિલ્હીમાં બેઠક થવાની છે, જેમાં ગુજરાતના ટોચના નેતા જેમ કે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, નાયબ મુખ્યમંત્રી અને ગૃહમંત્રી હર્ષભાઈ સંઘવી અને ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા દિલ્હી પહોંચી ગયા છે। ત્યારે આજે મોદીજી સાથે દિલ્હીમાં રૂબરૂ મોટી બેઠક બોલાવવાની છે અને અચાનક મિત્રો દિલ્હી જે છે તે આ બધા ગયા છે, તેને લઈને ગુજરાતમાં નવા જૂની એંધાણ લાગી રહ્યા છે, કારણ કે અચાનક દિલ્હીના તેડા આવ્યા છે ગુજરાતના મોટા ટોચના નેતા, જેમાં હર્ષ સંઘવીથી લઈને ભૂપેન્દ્ર પટેલ બધા જ અત્યારે દિલ્હી પહોંચી ગયા છે। ત્યારે મિત્રો જે છે તે ખાસ કરીને આજે બેઠક બોલાવવામાં આવી છે મુખ્યમંત્રીની અને મોદીજી સાથે। હવે આ નિર્ણય શું લેવામાં આવશે આ બેઠકમાં તે આવતીકાલના સમાચારમાં અમે તમને માહિતી આપીશું, તો ચેનલ સાથે સબસ્ક્રાઇબ કરીને જોડાયેલા રહેજો। ત્યારબાદના મહત્વના સમાચાર, નાના ખેડૂતોનું જીવન સુધારવું એ મારી જવાબદારી કરવામાં આવી છે મોટી જાહેરાત। ત્યારે મિત્રો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ગુજરાતના કોઓપરેટિવ મિલ્ક માર્કેટ ફેડરેશનની સુવર્ણ જયંતિમાં હાજરી આપી હતી। ત્યારે મોદીજીએ મિત્રો કહ્યું હતું કે ખેડૂતોને જે છે તે અત્યારે જીવન સુધારવું એ મારી સરકારનો ધ્યેય છે અને ઉત્તમ છે। ત્યારે અત્યારે જે છે તે અમે ખેડૂતોને એવા બિયારણો આપ્યા છે કે જે હવામાનમાં થતા કોઈ પણ પરિવર્તનનો સામનો કરી શકે, એટલે કે ખેડૂતોને અમે એવા બિયારણો આપ્યા છે કે જે કોઈ પણ પ્રકારની કુદરતી આપત્તિઓ સામે ટકી રહેશે અને સારો પાક આપે છે। આ મામલે મિત્રો ખેડૂતોનું શું કહેવું છે જાણવું જરૂરી છે, તો દરેકે દરેક ખેડૂતો જે છે તે આ મામલે કોમેન્ટની અંદર તમારો જે મિત્રો ધ્યેય છે, તમારો સંદેશ છે તે લખીને જણાવી દેજો। તો ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો સરકાર આપશે મફત ઇન્ટરનેટ, નવી યોજના વિશે કરવામાં આવી છે જાહેરાત। તમને મિત્રો જણાવી દીધું, અત્યારે ઇન્ટરનેટ જે છે તે ખૂબ જ એક કામનું પરિબળ બની ગયું છે, દરેક લોકો માટે લગભગ હવે મિત્રો ફરજિયાત વસ્તુ બની ગઈ છે, કારણ કે અત્યારે મિત્રો ઇન્ટરનેટ જે છે તે નાના બાળકોથી લઈને વૃદ્ધો પણ ચલાવી રહ્યા છે। મોબાઈલ ફોનમાં જે તમે રિચાર્જ પુરાવશો, નેટ પુરાવશો, તે મિત્રો સરકાર હવે મફત આપવા જઈ રહી છે। સૌથી મોટા જાહેરાત, દેશમાં મિત્રો મૂળભૂત સુવિધાઓ સાથે ઇન્ટરનેટને જોડવામાં આવી રહ્યું છે। મિત્રો એવા લોકો કે જે ઇન્ટરનેટ પુરાવો જેટલા પૈસા ધરાવતા નથી, તો આવા જે ગરીબ લોકો છે એ પણ મિત્રો ઇન્ટરનેટનો લાભ લઈ શકે અને જે અત્યારે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી છે તેનો ઉપયોગ કરી શકે, તેના માટે સરકાર જે છે તે હવે ગરીબોને પણ ડિજિટલ ઇન્ડિયાથી દૂર નહીં રાખે, જેમાં મિત્રો સરકાર દ્વારા કોઈ પણ ચાર્જ વગર મફત ઇન્ટરનેટ જે છે તે આપવામાં આવશે। ફ્રી ઇન્ટરનેટ બિલ મિત્રો ગયા વર્ષે ડિસેમ્બરમાં જ રાજ્યસભામાં રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું। રાષ્ટ્રપતિની અંદર દ્રૌપદી મુર્મુ છે, તેમણે મિત્રો વિચાર કરવાની પણ ભલામણ આપી હતી અને આ બિલનું નામ જે છે તે રાઇટ ટુ ફ્રી ઇન્ટરનેટ આપવામાં આવ્યું હતું। અને જો આ બિલ પાસ થશે તો દેશમાં મફત ઇન્ટરનેટ મળવાપાત્ર થશે, જેથી ગરીબમાં ગરીબ વ્યક્તિ પણ નેટનો ઉપયોગ કરીને આગળ વધી શકે, શિક્ષણ મેળવી શકે અને આગળ પ્રગતિ કરી શકે।
વાત કરીએ તો ખેડૂતો માટે સૌથી મોટા અને દુઃખદ સમાચાર આવી રહ્યા છે તેના વિશે વાત કરીએ તો કેન્દ્ર સરકારે મિત્રો ખેડૂતોને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જવાબ આપી દીધા છે। ખેડૂતોની તમામ આશાઓ પર અત્યારે પાણી ફરી ગયું છે, કારણ કે સૌથી મોટા સમાચાર મિત્રો તમે જાણો છો કે છેલ્લા 4 વર્ષથી ગુજરાતની અંદર ખેડૂતો જે છે તે 2000 રૂપિયાના હપ્તા વધારાની માંગ કરી રહ્યા છે। મિત્રો પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજના અંતર્ગત ખેડૂતોને જે 2000 રૂપિયાના 3 હપ્તા વર્ષે આપવામાં આવે છે અને ટોટલ 6000 રૂપિયા જે વર્ષે આપવામાં આવે છે, તો મિત્રો ખેડૂતોએ માંગ કરી હતી કે બીજા રાજ્યોમાં પણ આ પૈસા વધારે મળે છે, તો ગુજરાતમાં ઘણા વર્ષોથી 2000 રૂપિયાનો જ હપ્તો મળે છે, જેથી ખેડૂતોને કોઈ મોટો ઉપયોગ આવતો નથી આ હપ્તો, જેથી ખેડૂતોને જે છે તે 2000 રૂપિયાની હપ્તાની જગ્યાએ હપ્તોની અંદર વધારો કરવામાં આવે અને 2000 ની જગ્યાએ 3000 કે 4000 નો હપ્તો આપવામાં આવે તેવી માંગ મિત્રો ખેડૂતો લાંબા સમયથી કરી રહ્યા હતા। ત્યારે મિત્રો ખેડૂતોને એવી આશા હતી કે આવનારા વર્ષ 2026ના બજેટમાં સરકાર જે છે તે આ હપ્તો વધારી શકે અને ખેડૂતોને 2000 ની જગ્યાએ 3000 કે 4000 નો હપ્તો આપી શકે। ત્યારે મિત્રો આનો જવાબ જે છે તે સરકારે આપી દીધો છે અને ખેડૂતોની આશાઓ પર હવે પાણી ફરી ગયું છે। ત્યારે રાજ્યસભાના સાંસદની અંદર 12 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ મિત્રો સમીરુલ ઇસ્લામ દ્વારા મિત્રો જે પ્રશ્નો પૂછવામાં આવ્યા તેનો જવાબ આપતા મિત્રો ખાસ કરીને રાજ્યમંત્રી રામનાથ ઠાકુરે મિત્રો પુષ્ટિ કરી કે સરકારે અત્યારે હપ્તા વધારા અંગે કોઈ પણ પ્રકારની સમીક્ષા હેઠળ વિચારણા હેઠળ નથી, એટલે કે ખેડૂતોના હપ્તા વધારવા અંગે સરકાર અત્યારે કોઈ પણ પ્રકારનો વિચારી રહી પણ નથી। એટલે ખેડૂતો મિત્રો તમારે હપ્તા જે છે તે 2000 રૂપિયાના જ મળશે, આને વધારવા અંગે સરકારે હજુ વિચારવાનું પણ શરૂ નથી કર્યું। જો કે મિત્રો કેવી વાત છે તમે જાણો તો ખાસ કરીને ભાજપની સરકાર ગુજરાતમાં પણ છે અને ભાજપની સરકાર રાજસ્થાન મધ્યપ્રદેશમાં પણ છે। રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશમાં સરકારે 2000 ની જગ્યાએ 4000ના હપ્તા ખેડૂતોને કરી આપ્યા છે, જ્યારે ગુજરાતમાં ભાજપ સરકાર છે, ગુજરાતમાં ખેડૂતોને 2000ના જ હપ્તા મળે છે। મિત્રો તમારું શું માનવું છે, અન્ય રાજ્યોની જેમ ગુજરાતની અંદર પણ 2000 ની જગ્યાએ 4000ના હપ્તા કરી આપવા જોઈએ કે નહીં, કોમેન્ટમાં લખીને જણાવી દેજો। તો ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર તમામ ખેડૂતો માટે સૌથી મોટા સમાચાર આવી રહ્યા છે। બોરવેલ નખાવવા માટે એટલે કે ડાર નખાવવા માટે 90%ની સબસિડી હવે આપશે સરકાર। ગુજરાતની અંદર મિત્રો CR પાટીલ દ્વારા મોટી જાહેરાત ખેડૂતો માટે કરવામાં આવી હતી। આ જાહેરાત બાદ મિત્રો ખેડૂતોને ખૂબ મોટો ફાયદો થશે, કારણ કે ખેડૂતોને તેમના બંધ થઈ ગયેલા જે બોરવેલ છે, ડાર છે, તે શરૂ કરવા માટે સરકાર 90% જેટલી સબસિડી આપવામાં આવશે તેવી જાહેરાત કરી હતી CR પાટીલ દ્વારા। પાટીલે મિત્રો કહ્યું હતું કે રાજ્યની અંદર પ્રથમ તબક્કામાં 24000 જેટલા બોર બનાવવાનો સરકારનો સંકલ્પ છે। CR પાટીલે કહ્યું હતું કે જ્યાં વધારે પાણી ભરાય છે ત્યાં બોર બનાવીએ તો ખેડૂતોને ઘણો બધો ફાયદો જે છે તે મળવા પાત્ર રહે છે, તેના માટે સરકાર હવે બોરવેલ નખાવવા માટે 90%ની સબસિડી બહાર પાડી શકે અને પ્રથમ તબક્કામાં 24000 જેટલા ખેડૂતોને ફાયદો આપવામાં આવશે। મિત્રો જ્યારે પણ આના ફોર્મ બહાર પડશે ત્યારે હું તમને જણાવી આપીશ, કારણ કે 24000 જેટલા ખેડૂતોને મિત્રો જે છે તે આ સહાય આપવાની છે, જેમાં જે મિત્રો ખેડૂતો છે તેમને બોર વેલ નખાવવા માટે, ડાર નખાવવા માટે 90% જેટલી સબસિડી સરકાર તરફથી આપવામાં આવશે। તો ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો ખેડૂતો માટે આઈ ખેડૂત પોર્ટલ ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું। યોજના વિશે તમે હવે ઘરે બેઠા મોબાઈલ ફોનના માધ્યમથી જાણી શકશો। ત્યારે ગુજરાત રાજ્યના ખેડૂતો માટે સરકારે કરી નાખી છે મોટી જાહેરાત। રાજ્ય સરકાર દ્વારા મિત્રો નાગરિકો માટે જે છે તે આઈ ખેડૂત પોર્ટલની જેવું જ એક નવું પોર્ટલ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, મારી યોજના પોર્ટલ। આ શું છે મિત્રો, તો ગૂગલ ઉપર તમે ફોન વાપરો છો, ઇન્ટરનેટ વાપરો છો, તો ગૂગલ ઉપર મિત્રો તમે મારી યોજના પોર્ટલ ખોલશો તો તમને તમામ યોજનાઓની જાણકારી હવે ઘરે બેઠા મળવા પાત્ર થશે। હવે મિત્રો યોજનાની અંદર તમારે અરજી કરવા માટે કયા પ્રૂફ જોશે, કઈ તારીખ સુધી તમે અરજી કરી શકશો, કઈ યોજનાઓની અંદર તમે ફોર્મ ભરી શકો છો, યોજનાઓ વિશે બધી જ માહિતી તમને હવે મોબાઈલ ફોનમાં મારી યોજના પોર્ટલ ઉપર મળી જવાની છે। ત્યાં જઈને મિત્રો તમે તમામ યોજનાઓ વિશે જાણી શકો। તો મિત્રો હવે તમારે કોઈ પણ પ્રકારના વિડીયો જોવાની પણ જરૂરિયાત નહીં રહે, તમે ઘરે બેઠા મોબાઈલ ફોનના માધ્યમથી મારી યોજના પોર્ટલમાં બધી માહિતી જાણી શકશો। યોજનાની તારીખો કઈ છે, કઈ તારીખ સુધીમાં તમે ફોર્મ ભરી શકશો, એ બધી માહિતી જે છે તે મિત્રો તમે જાણી શકશો। તો ત્યાર પછી સૌથી મોટા સમાચાર આવી રહ્યા છે મિત્રો, ગુજરાતના ખેડૂતોને આ વખતે સારા ભાવો મળતા ખેડૂતોમાં ખુશખબરી ભર્યા સમાચાર। ખેડૂતોમાં અત્યારે ખુશીનો માહોલ છવાઈ ગયો છે, કારણ કે દર વર્ષ કરતાં આ વર્ષે ખેડૂતોને સારા ભાવ માર્કેટ યાર્ડની અંદર મળી રહ્યા છે। ત્યારે અત્યારે મિત્રો સૌથી મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે, તેના વિશે વાત કરીએ તો આજે ગુજરાતની 31 માર્કેટ યાર્ડમાં સારા ભાવો મળ્યા છે, જેમાં મગફળીથી માંડીને જીરું તમામ પાકના સારા ભાવ મળી રહ્યા છે। કપાસની અંદર પણ મિત્રો રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ આજે નોંધાયા, કારણ કે માર્કેટ યાર્ડની વાત કરીએ તો આજે કપાસનો સૌથી ઊંચામાં ઊંચો ભાવ ભેસાણ માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસનો 1880 રૂપિયા સુધી ભાવ પહોંચ્યો હતો। તમે જાણી શકો મિત્રો છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી આટલો ભાવ પહોંચ્યો નથી। કપાસનો ભાવ 1880 રૂપિયા પહોંચતા ખેડૂતોમાં ખુશીની લહેર।
તો ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો ગરીબો માટે 12,000 રૂપિયાની ભેટ સૌથી મોટી યોજના, સરકારે કરી મોટી જાહેરાત। ગુજરાત સરકાર દ્વારા મિત્રો આર્થિક રીતે નબળા વર્ગની દીકરીઓ માટે લગ્ન પ્રસંગ ઉજવવા માટે કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે। આ યોજનાની અંદર મિત્રો ગરીબ પરિવારની દીકરીઓ છે તેમને 12,000 રૂપિયાની સહાય સરકાર આપે છે। આ યોજના હેઠળ મિત્રો જે છે તે લાભાર્થી કન્યાઓને 12,000 રૂપિયાની સહાય જે છે તેના માટે સરકારે ઈ સમાજ કલ્યાણ પોર્ટલ જાહેર કર્યું છે। તો તમારે પણ યોજનાનો લાભ લેવો હોય તો પોર્ટલ ઉપર જઈને તમે અરજી કરી શકો, જેમાં તમે મિત્રો કેટલાક ડોક્યુમેન્ટ જેમ કે લગ્નનું પ્રમાણપત્રથી લઈને મિત્રો આવકનો દાખલો, આધાર કાર્ડ, બેંક ખાતાની પાસબુક, આ બધા ડોક્યુમેન્ટ સાથે જઈને અરજી કરી શકો। તમારી અરજી પાસ થાય તો તમે આપેલા ખાતાની અંદર પૈસા જમા થઈ જશે।